D4 न्यूज़ देखे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जिला कचहरी परिसर में, तहसील में, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जहां पर लोग अपनी रजिस्ट्रियां करवाने के लिए आते हैं। यहां पर क्या मुश्किल आ रही है? तत्काल एक सरकार ने सेवा शुरू की थी तत्काल अपॉइंटमेंट देने की, जिसके लिए 5,000 रुपया फीस भी रखी गई है। हमारे साथ कुछ वसीका नवीस हैं, कुछ एडवोकेट भी हैं। इन्हें क्या क्या परेशानी आ रही है, इनका यह कहना है कि ये जो तत्काल की जो अपॉइंटमेंट है उसमें काफ़ी मुश्किल इन्हें आ रही है। हमारे साथ हैं वसीका नवीस एसोसिएशन के प्रधान नरेश शर्मा, इनसे हम बात करते हैं। नरेश जी, थोड़ा बताएंगे क्या मुश्किल आ रही है आपको? मुश्किल ये है भंडारी जी के भी पिछले दिनों कर्मचारियों की स्ट्राइक रही 6 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक। उसके कारण काम की पेंडेंसी और काम का जो बोझ है वो ज़्यादा है, और हमारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो 75 अपॉइंटमेंट्स हैं नॉर्मल, और 10 उसमें तत्काल मिलती हैं। क्योंकि काम की पेंडेंसी ज़्यादा है, इस कारण जो 75 नॉर्मल अपॉइंटमेंट हैं वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा उनकी मतलब बुकिंग हो चुकी है। और जो तत्काल वाली हैं, तत्काल में सिर्फ 10 का स्लॉट है, सिर्फ 10। और उसकी दिक्कत ये आ रही है कि 10 का स्लॉट कम है। कहने को अगर ये बात कही जाए कि भी सप्लाई है जो वो कम है और खपत ज़्यादा है, ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा हैं। उसमें शर्मा जी, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? 10 की स्लॉट है जो अपॉइंटमेंट की, उसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको? उसमें दिक्कत ये है कि 10 का जो स्लॉटमेंट है उसमें एक तो ये है कि उसका कोई टाइम क्लियर नहीं है कि वो तत्काल वाला जो स्लॉट है वो कितने बजे खुलता है। 12 बजे खुलता है, 2 बजे खुलता है, 3 बजे खुलता है, 4 बजे खुलता है। सुनने में आता है कि जी वो 5:30 बजे के करीब सुबह खुलता है। लेकिन अपने लोग जो भी हैं, मेरे समेत सब लोग हैं, जो भी डीड राइटर्स हैं या जो भी अपॉइंटमेंट या एडवोकेट हैं, वो जब उस तत्काल वाले अपॉइंटमेंट के स्लॉट में जाना चाहते हैं तो जब सुबह 5:30 बजे वो स्लॉट को ओपन करते हैं तो वो स्लॉट फुल निकलता है। इसलिए मन में एक शंका आती है कि यार कहीं ना कहीं इस तत्काल अपॉइंटमेंट लेने का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। इसलिए सरकार से हमने फ़ोन करी भी और अधिकारियों से भी बात की भी, हमारे मन में ये शंका है, इस शंका को दूर किया जाए। और दूसरी बात ये है कि स्लॉट जो 10 का है वो 20 किया जाए, जो समय 1 हफ्ते का है उस समय को बढ़ा करके 15 दिन कर दिया जाए। सरकार ने पैसे लेने तत्काल के 5,000 का, तो 10 की जगह 20 हो जाएंगी, तो उसमें लोगों को रिलीफ मिलेगी और क्या हो जाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ और भी हैं, ये एडवोकेट हैं। आपका नाम? मिंदरपाल गुप्ता। गुप्ता जी, क्या मुश्किल आ रही है? क्योंकि आप रजिस्ट्रियाँ का काम भी करवाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है अभी जो गवर्नमेंट का सिस्टम जो शुरू हुआ था ऑनलाइन, गवर्नमेंट ने तो ये प्रयास किया अभी पारदर्शिता लाई जाएगी, ऐसा होगा, वादे तो बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट पहले, एक्चुअली अपॉइंटमेंट की फ़ीस पहले तो होनी नहीं चाहिए थी। पहली बात, पहले इन्होंने 500 रुपये की फ़ीस लगा दी नॉर्मल, उसके बाद उन्होंने 5,000 की तत्काल की फ़ीस लगा दी। चलो, जो लोग मजबूर में 5,000 देना चाहते हैं, लोग पिछले कुछ दिनों में लोगों के आपसी इतने झगड़े बढ़ रहे हैं, उनकी रिश्ती नहीं हो पा रही, उनकी डेट निकल चुकी हैं। उनको डेट नहीं, जो सौदेबाजी की डेट है ना लास्ट, वो निकल चुकी हैं, रिश्ती नहीं हो पा रही। जिसकी वो सौदा कैंसिल ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना बढ़े, वो तत्काल चाहते हैं, मजबूरी में 5,000 भी देना चाहते हैं। वो 5,000 देने को तैयार हैं। जब वो किसी अपने एडवोकेट या डीड राइटर से संपर्क करते हैं, अभी हमको जल्दी से जल्दी जो मिल सकती मिल जाए, तो 10 स्लॉट्स हैं सारे। तो जब वो खोलते हैं अपॉइंटमेंट तक, वो सारा सिस्टम सेट करके बैठे हैं। अपॉइंटमेंट को क्लिक तभी करेंगे ना जब कोई ऑप्शन आएगी। ऑप्शन तो आती नहीं है, खुलते सारी फुल होती है। इसमें संदेह पैदा होता है भी आखिर इसमें खेल क्या चल रहा है। मतलब आपको ऐसे, आपका ये कहने का मतलब है कि इनको जो 10 लोगों की अपॉइंटमेंट देनी है, इन्होंने कुछ टाइम फिक्स नहीं कर रखा है कि कब आप ये कंप्यूटर खोलेंगे और कब आपको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? हमारी सबसे पहले मांग ये है कि सबसे पहले तो जो सिस्टम के इंचार्ज हैं उनको चाहिए उस पर टाइम डिक्लेयर करें, साइट पे समय आए भी तत्काल कितने बजे खुलनी है। ठीक है, वो ना होने के कारण कई प्रकार के संदेह पैदा होते हैं। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बुआ आ रही है इससे? नहीं, भ्रष्टाचार चाहे हो ना हो, लेकिन ऐसा लगता है, संदेह पैदा होते हैं अभी, शायद पता नहीं क्या हो रहा। संदेह दूर होना चाहिए, संदेह दूर होना चाहिए। उसके लिए जैसे नरेश जी ने बताया भी, कहने को तो 1 हफ्ते के लिए स्लॉट जो तत्काल खोलते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के लिए 6 दिन तो पहले ही बुक हैं। जैसे अब 17 तारीख तक सारे बुक हैं, 18 के लिए जब वो कराना है ना, मतलब 1 दिन के लिए खुलेगा तो उसका टाइम ही नहीं पता कितने बजे खुलना है। सारे हमारे साथी, जब रात को हमने चेक किया सिस्टम में जाके, एक ना व्यूज़ आता है रिपोर्ट्स का, हमने उसको क्लिक किया 12:30 बजे, तो वो बता रहा है भी टोटल स्लॉट्स 75 हैं, लेकिन टोकन कितने लिए जा चुके हैं 85, तो बैलेंस कितने -10। इसका मतलब है भी जो 10 है वो भी बुक हो चुके हैं। तो आपने इसकी शिकायत की है गुप्ता जी किसी से? मैंने देखो ही व्हाट्सएप पे एसडीएम को, एसडीएम 1, 2, एडीसी, डीआरओ प्लस जो सिस्टम के जो भी कंसर्न जो हैं
चंडीगढ़ तक मैंने सारा उनको सुनाया, जो स्क्रीन शॉट सहित जो ना सारा उनको डिटेल भेज दिया, ऐसे ऐसे हमको ये देखने में आया इसमें क्या हो रहा है। आपकी तरफ से कोई सुझाव दिया गया है सरकार को? सुझाव तो यही है भी हम चाहते हैं भी 1 महीने के लिए कम से कम नॉर्मल की अपॉइंटमेंट 150 कर दी जाए, और जो तत्काल 1 दिन के खोलती है कम से कम आगे 1 हफ्ते के लिए खोलो। किसी को ऑप्शन तो मिले, ऑप्शन तो मिलती ही नहीं है, तो खुलते सारी फुल हो जाती है। हमारे साथ और भी हैं यहाँ शिकानवीस, आपका क्या नाम है? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, ये थोड़ा बताएंगे, रात को जो आप कहते हैं कि रात को हम 2-2 बजे तक जागते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो थोड़ा क्या मामला है, थोड़ा बताइए। सर ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 5:29 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਲੋਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। 5:30 ਤੇ 10 ਦੇ 10 ਸਲੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ 10 ਸਲੋਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਰ ਡੀ-ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਜਿਹੜੇ ਡੀ-ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 300-400 ਲੀਡ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 75 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 300 ਲੀਡ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਤਕਾਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, ये जो लीड राइटर एसोसिएशन के सदस्य हैं, कुछ एडवोकेट भी हैं जिन्हें रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने ये जो तत्काल की सुविधा भी शुरू तो की थी कि लोगों को फ़ायदा मिल सके। पहले इसकी इन्होंने गुप्ता जी ने बताया कि 500 रुपये फीस थी, उसे बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया गया है। इसके बावजूद है लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है, नहीं मिल पा रही है। इन्होंने कुछ सुझाव भी सरकार को भेजे हैं कि अगर इनको मान लिया जाए तो शायद ये जो कमियाँ हैं दूर हो सकती हैं। इनका भी यही मकसद है, जो यहाँ पर लोग आते हैं उनकी परेशानी ना हो, उन्हें उनके झगड़े ना हो, क्योंकि जो जिसने अपनी जायदाद बेची होती है उसको पैसे चाहिए होती हैं। जब तक रजिस्ट्री नहीं होती बायर तब तक पैसे देने को राजी नहीं होता। वसीका नवीस और एडवोकेट्स को जो रजिस्ट्री के मुतल्लक मुश्किलें आ रही हैं, उससे लेकर हम पहुंचे हैं सब रजिस्ट्रार अमृतसर 2 के कार्यालय। हम बात करेंगे परमप्रीत सिंह गुराया जो हैं यहाँ पर सब रजिस्ट्रार हैं, कि आखिरकार इन मुश्किलों का क्या समाधान है। इनके पास भी शिकायत पहुँची होगी। सत श्री अकाल गुराया साहब, थोड़ा D4 न्यूज़ चैनल 'ਤੇ स्वागत है जी। थोड़ा गुराया साहब, थोड़ा की मुश्किल आ रही जी कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀ-ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਟ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀ-ਰਾਈਟਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਤਕਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਹੈੱਡ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡੀ-ਰਾਈਟਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ,
ਬਟ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੀਡਾਈਟਰਸ ਕੋ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ, ਕੀ ਸਲੋਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਸਲੋਟ ਵਧਾਤਾ ਜਾਏ ਥੋੜਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਸਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 40-45 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85 ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਲੋਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਡਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰ 1 ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ नहीं है, ये ना ऑनलाइन चंडीगढ़ लेनी है। ये थे परमप्रीत सिंह ग्रोया, जिन्होंने बताया कि ये अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है ये इनके हाथ में नहीं है, ये एक अलग कंपनी है। और चंडीगढ़ जो मैडम बैठते हैं सुनीता, उनके भी नोटिस में इन्होंने ला दिया है कि क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। इनका ये भी कहना है कि लोग अपने घरों से लेकर खुद जो है अपॉइंटमेंट कंप्यूटर खोलकर ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इसलिए वो लीड राइटर एसोसिएशन के ऊपर जो लीड राइटर्स हैं उनके ऊपर निर्भर हैं। हमारी भी ये सरकार से गुजारिश है कि पब्लिक को आ रही मुश्किलों का शीघ्र ही समाधान किया जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पहले ये 500 रुपया जो फीस रखी गई थी तत्काल की, अब उसे बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। लोग ये भी, इसकी फीस अगर ज़्यादा बढ़ती है लोग वो भी देने को तैयार हैं, लेकिन कचहरी में आकर परेशान नहीं होना चाहते। हमारे साथ हैं जिला रेवेन्यू अधिकारी मुकेश शर्मा। शर्मा जी, आपका D4 न्यूज़ चैनल सर थोड़ा स्वागत है जी। सर थोड़ा दसना जी मुश्किल आ रही है जी, इन्हों का कहना है अपॉइंटमेंट 10 होंगी है, वो भी सर अद्धी रात को 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 5 ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਵਾਸਤੇ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਡੇਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਦੀ 1 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ 3 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ 5 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PLS ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਰਪਸ ਡਿਫੀਟ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡਲੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ID ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ID ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ID ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ID ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਫਿਰ ਪਰਪਸ ਸਰ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਚੋਲੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, 10 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੀ, ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5+5 ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਝ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ नहीं करती है। ये थे DRO मुकेश शर्मा, जिन्होंने बताया है कि बेसिकली तो सरकार ने सुविधा के लिए लोगों की जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया था, लेकिन हर आदमी जिसने कभी कभार रजिस्ट्री करानी होती है वो फ्रेंडली नहीं होता, इसलिए वो शिकानविसों के पास चक्कर काटता है। और जो लोग इनका ये भी कहना है कि ये बिल्कुल मांग जायज़ है अगर इसका कोई टाइमिंग्स नहीं है। 1 मिनट में ही स्लॉट जो है 5 रजिस्ट्रियाँ 1 में और 5 रजिस्ट्रियाँ 2 में जो हैं तत्काल की भर जाता है। उसे लेकर ये क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसे लेकर वह हाईकमान से बात भी करेंगे। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।